Mic check 1 2 3. I'm going live in 3 2 1. Hello and good morning, people. I hope you're doing fit and fine by the grace of Almighty. I'm your host Prottoy, and you're watching the live session of TalentHut Online Language. In this session, we're gonna read an interesting article about Bangladesh's own rocket boy. He's been pretty famous and also a prominent person. And let's hope that his accomplishment gets done properly. So let's read about this rocket boy, and I'm going to invite our esteemed member, Israjan ma'am, to start the article for us. Israjan ma'am, let us begin. Thank you, sir. Welcome. Bangladesh rocket boy, concerned by early fame powered by Cornered. cornered by early fame powered by determination. In 2020, Homer Hickam, the original Rocket Boy prominent for his book Rocket Boys, told me during an interview that Bangladeshi folks' interest in the space business should follow young people in Kualwood and surrounding area where he was raised. Their only hope for occupational success in the aerospace field is to go elsewhere, said Homer. In less than 2 years since he made the remarks, Nahian Al-Rahman, a young Bangladeshi man from Mymensingh, made headlines for building a rocket brand named Dhumketu X. Now Nahian and his young team from Mymensingh Engineering College MEC are waiting for permission to fly their rockets. Okay, thank you, In the ma'am. process of So let's Thank you, see. sir. যাক আর এদিকে কথায় কথায় হচ্ছে জিমি ম্যামের পড়ার কথা ছিল সেটা ভুলে গেছি। সো মিস জিমি পড়েন ইন দ্য প্রসেস অফ সিকিউরিং পারমিশন। আপনারও শেষ হোক, তারপর একবার এক্সপ্লেইন Thank করুন। you. Okay, sir. In the process of surrounding permission to test the rocket, Nahian's fame has already reached Homer, the NASA's aerospace hero. He shares Nahian's achievement on his verified Facebook page. As elated elated as he was by Homer's attention, Nahian, an introvert, introvert has fallen ill from all the unsolicited attention and abrupt fame. For an unemployed, educated young man is in his late 20s. Life has mostly been a struggle for far. When he visits his village, everyone inevitable asks, "Got a job yet?" and Inevitably asks. Inevitably. inevitably asks, "Got a job yet?" And at home, he has had to deal with his father's criticism about why his son didn't have a job, why his friends' offsprings have already made them proud. A young man, a young man like Nahiam in this country is used to a not so visible lifestyle. The more he escapes judgmental aunties, uncles, and peers, the better. However, ever since the project Ever was since. covered by, what is it, sir? Ever since. Oh, ever since the rocket project was covered by the national media, Nahyan has been at the center of attention. His inbox overloaded with messages and the phone keeps ringing all the time. "We want to reveal the project after launching the rocket," Nahyan said. But someone of the team leaked it Licked it and and hand hence the the hassle of has time. leaked it Hassle of and fame. hand the hassle of fame. On the bright side, the film convinced his alma mater to build a lab for the rocket project operations, and the government granted them permission to fly the rocket. Okay, thank you. Chances are, So let's see what thank we you, have sir. until now. Okay, let's see. Bangladesh's rocket boy, cornered by Ali fame, powered by determination. Nahian Al Rahman's pursuit of building a rocket brand, Dhumketu X. It is really nice. So Bangladesh's rocket boy, যিনি early fame মানে কি জিনিস?
খ্যাতি। প্রারম্ভিক খ্যাতির দ্বারা হচ্ছে উনি কোণঠাসা হয়েছেন, কর্নার্ড, কোণঠাসা হয়েছেন, কিন্তু উনি জ্বলে উঠেছেন হচ্ছে আপন শক্তিতে, মানে আপন ডিটারমিনেশন বা কি বলে এটাকে, সংকল্পে জ্বলে উঠেছেন আপন সংকল্পে। উনি কোণঠাসা হয়েছেন আর্লি ফেম বা হচ্ছে প্রারম্ভিক খ্যাতিতে, কিন্তু জ্বলে উঠেছেন নিজের সংকল্পে। In 2020, Homer Hickam, the original Rocket Boy, prominent for his book Rocket Boys, told me during an interview that Bangladeshi folks interested in the space business should follow the young people in Coalwood and the surrounding area where he was raised. এখানে হোমার হিকাম, ওনার নামে একটা ফিল্ম আছে কিন্তু ওনাকে নিয়ে, উনি ওনার নাসা পর্যন্ত জার্নিটা, এটা ফিল্মটার নাম হচ্ছে অক্টোবর স্কাই, দেখতে পারেন, খুবই ইন্সপায়ারিং একটা ফিল্ম। একটা কয়লা খনির শহর থেকে উঠে আসা নাসার এক ইঞ্জিনিয়ারের গল্প। উনি রকেট লঞ্চ করার চেষ্টা করছিলেন, খুব দারুণ একটা সেন্টার। নামটা কি? অক্টোবর? অক্টোবর স্কাই, অসাধারণ একটা ফিল্ম, অসাধারণ। তো 2020 সালে হোমার হিকাম, অরিজিনাল রকেট বয়, যিনি প্রখ্যাত তার বইয়ের জন্য রকেট বয়েজে, তো উনি একটা ইন্টারভিউতে আমাকে বলেছিলেন বাংলাদেশি লোকজন যারা হচ্ছে স্পেস বিজনেস, এখানে মহাশূন্যের যে বিজনেস রিলেটেড বিজনেস আছে সেটাতে যারা ইন্টারেস্টেড, তারা হচ্ছে কোলউড, মানে তার যে শহরটা ছিল সেখানকার তরুণদের ফলো করা উচিত, এবং এই আশেপাশে এলাকার যেখানে তিনি বড় হয়েছিলেন, কারণ ওনার এলাকার লোকজন কিন্তু যথেষ্ট সাপোর্ট করেছিল। কোলউডের লোকজন প্রথমে বাধা দিয়েছিল, কিন্তু সাপোর্টও করেছিল। Their only hope for occupational success in the aerospace field is to go elsewhere, said Homer. তো তাদের একমাত্র আশা, যদি তারা অকুপেশনাল সাকসেস পেতে চায় অ্যারোস্পেস ফিল্ডে, তাহলে তাদেরকে অন্য কোনো জায়গায় যেতে হবে। এটা কারণ কি সেটা আমরা জানবো। আচ্ছা বলেন দেখি যে অকুপেশনাল সাকসেস এটা মানে কি? স্যার, অকুপেশনাল মানে পেশাগতভাবে সফলতা। পেশাগতভাবে সফলতা পেতে গেলে তাদেরকে অন্য কোথাও যেতে হবে। In less than 2 years since he made the remarks, Nahian Al Rahman, a young Bangladeshi man from Mymensingh, made headlines for building a rocket brand named Dhumketu X. Now Nahian and his young team from Mymensingh Engineering College are waiting for permission to fly their rockets. তো হোমার হিকাম বলেছিলেন, যখন বাংলাদেশি একজনের কাছে ইন্টারভিউ দিয়েছেন, বলেছে বাংলাদেশি ছেলে পেলে যদি করতে হয় তাহলে অন্য কোথাও যেতে হবে। কিন্তু ওনার ওই রিমার্কস এর 2 বছরের কম সময় নাহিয়ান আল রহমান উনি রকেট বানিয়ে বসে আছেন। সো রিমার্কস শব্দটা অর্থটা কি? রিমার্কস, মন্তব্য। মন্তব্য। ওনার এই মন্তব্য করার 2 বছরের কম সময় একটা তরুণ বাংলাদেশি ময়মনসিংহ থেকে নাহিয়ান আল রহমান, উনি শিরোনামে চলে এসেছেন ধূমকেতু এক্স নামে একটা রকেট ব্র্যান্ড বানানোর জন্য, এবং তারা হচ্ছে তাদের রকেট ওড়ানোর জন্য পারমিশন অপেক্ষা করছেন। In the process of securing permission to test the rockets, Nahian's fame has already reached Homer, the NASA aerospace hero. He shared Nahian's achievement on his verified Facebook page. তো রকেটের পারমিশন টেস্ট করার পারমিশন পাওয়ার প্রসেস যখন চলছে, তখন হচ্ছে নাহিয়ানের যে খ্যাতিটা আছে সেটা হোমার পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ওকে, নাহিয়ানের খ্যাতিটা হোমার পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, যিনি নাসার অ্যারোস্পেসের একজন হিরো। উনি নাহিয়ানের যে অ্যাচিভমেন্ট আছে, অ্যাচিভমেন্ট শব্দটা অর্থ যেন কি? অর্জন। অর্জনটা, উনি নাহিয়ানের অর্জনটা তার ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে শেয়ার করেছেন। As elated as he was by Homer's attention, Nahian, an introvert, has fallen ill from the unsolicited attention and abrupt fame. ও, এখানে বেশ অনেকগুলো শব্দ আছে। ইলাইটেড শব্দটা পরিচিত, এটা আগে আর্টিকেল পেয়েছি। বলেন কি জিনিস? গর্বিত। উচ্ছ্বসিত একটা শব্দ আছে না? জি স্যার, গর্বিত, এটা হচ্ছে ওই উচ্ছ্বসিত। পাখির আর্টিকেলে পেয়েছিলাম, মনে আছে? জি ইলাইটেড স্যার। এন্ড স্যাডেন্ড ওখানে ছিল। তো হোমারের অ্যাটেনশন পেয়ে উনি যতটা উচ্ছ্বসিত হয়েছেন, নাহিয়ান একজন ইন্ট্রোভার্ট, উনি আবার অসুস্থ হয়ে গেছেন সমস্ত আনসলিটেটেড, অনাকাঙ্ক্ষিত অ্যাটেনশন, খুব সম্ভবত আমি মানেটা দেখি, এটা মানেটা কি? আনসলিসিটেড মানে কি? অনাকাঙ্ক্ষিত, ইয়াস, যেটা ধরেছিলাম সেটাই। অনাকাঙ্ক্ষিত অ্যাটেনশন, অ্যাটেনশন মানে মনোযোগ, এবং হচ্ছে অ্যাব্রাপ্ট ফেমের কারণে উনি অসুস্থ হয়ে গেছেন, কারণ উনি এটাতে অভ্যস্ত না, উনি একজন ইন্ট্রোভার্ট। ইন্ট্রোভার্ট মানে কি? স্যার, এই যে অন্তর্মুখী, মানে যারা মনের অন্তর্মুখী কথাটা স্বভাবের, মনেই লাজুক। রাখে। হ্যাঁ, জি ইন্ট্রোভার্ট স্যার। যারা আছেন। অযাচিত অ্যাটেনশন, অযাচিত বা হচ্ছে অনাকাঙ্ক্ষিত, এটা হচ্ছে ভলান্টারি না, আনআস্কড, আনসট, এটা হচ্ছে ওই
সিনোনিম গুলো। অ্যাব্রাপ্ট অ্যাটেনশন মানে হচ্ছে আকস্মিক, আকস্মিক যে খ্যাতিটা চলে এসেছে সেটা তিনি অসুস্থ হয়ে গেছেন। For an unemployed, educated man in his late 20s, life has mostly been a struggle so far. তো একজন বেকার শিক্ষিত তরুণের, যিনি তার বিশেষ শেষ দিকে আছেন, মানে 25, 26 বা 27-এ আছেন, তো তার জন্য জীবনটা এই পর্যন্ত মোটামুটি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গেছে। এখন খুব দেখেন বাস্তবতাটা দেখেন। When he visits his village, everyone inevitably asks, "Got a job yet?" And at home, he has had to deal with his father's criticism about why his son did not have a job, and his friends' offspring have already made them. যখন তিনি গ্রামে যান, সবাই অবশ্যম্ভাবী ভাবে, ইনএভিটেবলি, এটা মানে হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী ভাবে, মানে জিজ্ঞেস করবেই যে চাকরি পেয়েছো, এবং বাসায় তার বাবার ক্রিটিসিজম সহ্য করতে হয় বা এটার সাথে ডিল করতে হয় যে কেন তার ছেলের কাছে চাকরি নেই, যখন যখন কিনা তার বন্ধুর ছেলে মেয়েরা অলরেডি তাদেরকে গর্বিত করে দিয়েছে, তো তার ছেলের কোনো খবর নেই। সো ক্রিটিসিজম শব্দের অর্থ কি, আর হচ্ছে অফস্প্রিং মানে কি? অফস্প্রিং মানে হচ্ছে স্যার সন্তান সন্ততি, আর ক্রিটিসিজম মানে সমালোচনা। সমালোচনা। অফস্প্রিং এর গুগল করতে গেলে সরাসরি দাঁড়াবে হচ্ছে ছানাপোনা চলে আসবে, কারণ অফস্প্রিং সব প্রাণীরই থাকে। এই হচ্ছে জি ব্যাপার। স্যার। যায়। ওকে, তারপর a young man like Nahian in this country is used to a not so visible lifestyle. The more he escapes judgmental aunties, uncles, and peers, the better. However, ever since the rocket project was covered by the national media, Nahian has been the center of attention. His inbox is flooded with messages and the phone keeps ringing all the time. খ্যাতির বিড়ম্বনা দেখি আমি। তো এই এই দেশে নাহিয়ানের মতো একজন তরুণ, উনি অভ্যস্ত হচ্ছে নট সো ভিজিবল, মানে খুব সাদামাটা নিরীহ লাইফস্টাইল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। তো যত বেশি উনি ওই জাজমেন্টাল আন্টি আঙ্কেল এবং সমমনা যাদের কাছ থেকে উনি বেঁচে থাকতে পারেন তত ভালো। এই জাজমেন্টাল আন্টিজ এর কারা? আন্টিজ আঙ্কেলস কারা? স্যার, পাড়া প্রতিবেশী আন্টিরা, হ্যাঁ, পাড়া চাচিরা। প্রতিবেশী যারা হচ্ছে খুব মানে বিচারকের ভূমিকায় নেমে যান, যে কি করছে এতদিন এই সেই, এই ধরনের লোকরা হচ্ছে জাজমেন্টাল। সো তবুও যখন থেকে হচ্ছে জাতীয় গণমাধ্যমে যখন হচ্ছে তার এই রকেট প্রজেক্টটা এসেছে, কভার করা হয়েছে, তখন থেকে নাহিয়ান হচ্ছে সেন্টার অফ অ্যাটেনশন, খুব সুন্দর একটা ফ্রেজ, আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে বা মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে আমি চলে এসেছি। হিজ ইনবক্স ইজ ফ্লাডেড উইথ মেসেজেস। ফ্লাডেড উইথ মানে এখানে কি বোঝানো হয়েছে? মেসেজ দিয়ে কিভাবে প্লাবিত হতে হয়, মানে মেসেজে ভরে গেছে, উপচে পড়ছে, এবং তার ফোন সারাক্ষণ বাজতেই থাকে। We wanted to reveal the project after launching the rocket. আচ্ছা, আমি কি বেশি পড়ে ফেললাম? We wanted না to স্যার, reveal ঠিক আছে। we wanted to hmm, we wanted to reveal the project after launching the rocket, said Nahian, but someone from the team leaked it and hence the hassle of pay. তো আমরা হচ্ছে রকেট লঞ্চ করার পরে প্রজেক্টটা উন্মোচন করতে চাচ্ছিলাম, নাহিয়ান বলেছেন, কিন্তু টিমের মধ্যে কেউ একজন এটা লিক করে দিয়েছে, ফাঁস করে দিয়েছে, এবং হেন্স দ্য হ্যাসেল অফ পে। এই হ্যাসেল মানে কি আর হেন্স মানে কি? হ্যাসেল তো স্যার ঝামেলা। ঝামেলা, খ্যাতির বিড়ম্বনা, যেটা বলছিল। জি এখানে বিড়ম্বনা দিলে সুন্দর হবে। আর হেন্স মানে কি জানো? এটা একটা লিঙ্ক আসছে। জি স্যার। হেন্স মানে কারো মনে আছে? লিঙ্কার্সের অর্থগুলো প্যাচ লেগে যায়, কোনটা হেন্সটা তবুও শেষে, কোনটা হেন্স হচ্ছে তাই বা আর কি। অতএব, সুতরাং সো এর সিনোনিম এটা। ও, জি, স্যার। তো সো এর সিনোনিম সো, the hassle of fame, খ্যাতির বিড়ম্বনা. On the bright side, the fame convinced his alma mater to build a lab for the rocket project operations, and the government granted them permission to fly the rocket. তো অন দ্য ব্রাইট সাইড, এটা একটা খুব সুন্দর ফ্রেজ। এর মানে হচ্ছে, তবে এটার একটা ভালো দিক হচ্ছে এই খ্যাতিটার লিখার, যে তার অ্যালমা ম্যাটারটা, তার যে খ্যাতিটা আছে সেটা তার অ্যালমা ম্যাটারকে মানে প্রভাবিত করতে পেরেছে একটা ল্যাব তৈরি করার জন্য। এখানে অ্যালমা ম্যাটার হচ্ছে ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, এটা হচ্ছে তার অ্যালমা ম্যাটার। অ্যালমা ম্যাটার হচ্ছে তার প্রাক্তন যে ইউনিভার্সিটি, স্কুল বা কলেজ, ঠিক আছে? এটার যে সিনোনিম সেটা হচ্ছে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন। এটা হচ্ছে একটা ল্যাটিন ফ্রেজ, অ্যালমা ম্যাটার, বলতে সুন্দর লাগে, একটু স্টাইলিশ মনে হয়, এই হচ্ছে ব্যাপার। ওকে, সো তার এডুকেশন ইনস্টিটিউশনকে কনভিন্স হয়েছেন তার খ্যাতি দেখে, যে আগে পাত্তা দেয় না, আর দূর ও কি রকেট বানাচ্ছে, যেটা সাধারণত আমাদের দেশে হয় আর কি।
এখন দেখে যে আরে পত্রিকায় তো এই ছেলেকে দেখাচ্ছে, তখন তারা হচ্ছে একটা ল্যাব বানানোর জন্য রাজি হয়েছে প্রজেক্ট অপারেশনের জন্য, এবং সরকার তাদেরকে পারমিশন গ্রান্ট করেছে, পারমিশন দিয়েছে যে রকেটটা ওড়ানো যাবে। ওকে, তারপর দেখি মিস হাবিবা পরে দেখি চান্সেস আর জি স্যার। Chances are, after years of long effort, this rocket boy may finally receive government level assistance to realize his dream, which is anything but cost effective as it involves testing, failing, retesting, and funneling out to success. Flying rockets to success in is an uh, arduous, and expensive ordeal. Success hardly comes in the early attempts, Nahian said, but the hype is now something to worry about. Why? Apparently, internet trolls are ready to uh, assassinate assassinate. assassinate his character and judge him in case the first few launches fail. Also, there are pools of experts ready to weigh in with unsolicited criticism and complaints as to why trusting an amateur in the first Amateur in the place first place is a bad decision. Yes. is a bad decision. Again, on the bright again on the brighter side, he is now more than ready to embrace the challenges because help is finally coming from different quarters of the government. The making Okay. of a rocket boy. Thank you, sir. Okay, thank you so far. Let's see what we have. Chances are, after years of lone effort, the rocket boy may finally receive government level assistance to realize his dream, which is anything but cost effective as it involves testing, failing, retesting, and funneling out to success. আহ, সুযোগ আছে যে এতগুলো বছর একলা একলা ইফোর্ট দেওয়ার পরে, লোন ইফোর্ট, একলা একলা ইফোর্ট দেওয়ার পরে রকেট বয় ফাইনালি, অবশ্যই শেষমেশ ফাইনালি তারা সরকারের লেভেলের সহায়তা পেতে পারে তার স্বপ্নটাকে অনুধাবন করার জন্য, যেটা হচ্ছে কস্ট ইফেক্টিভটা মোটেই সাশ্রয়ী না, কারণ হচ্ছে এর মধ্যে রয়েছে টেস্টিং হবে, ফেল হবে, আবার রিটেস্ট হবে, এবং ফানেলিং আউট টু সাকসেস, শেষমেশ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবে। Flying rockets to success is an arduous and expensive ordeal. Success hardly comes in the early attempts, Nahian said, but the hype is now something to worry about. Why? Apparently, internet trolls are ready to assassinate his character and judge him in case the first few launches fail. Also, there are pools of experts. এই যে experts হচ্ছে ইনভার্টেড কমা দেওয়া থাকে, এবং বলার সময় কিন্তু এভাবে বলে যে ওই তথাকথিত বিশেষজ্ঞ, they're ready to weigh in with unsolicited criticism and complaints as to why trusting an amateur in the first place is a bad decision. Again, on the brighter side, he is now more than ready to embrace the challenges because help is finally coming from different quarters of the government. তো সাফল্যের সাথে রকেট ওড়ানোটা হচ্ছে একটা আর্ডুয়াস এবং দামি অর্ডিল। আর্ডুয়াস মানে কি আর অর্ডিল মানে কি? অর্ডিল অগ্নিপরীক্ষা আর অগ্নিপরীক্ষা। স্যার বলতে পারছি না। আর্ডুয়াস শব্দটার অর্থটা ওইখানে যেটা যাবে সেটা হচ্ছে কঠিন, শ্রমসাধ্য যেটা আছে, হার্ড, টাফ, এটার একটু সিনোনিমটা হচ্ছে আর্ডুয়াস। এটা একটা শ্রমসাধ্য বা কঠিন এবং দামি অগ্নি পরীক্ষার মতো, কারণ সফলতা খুব কমই আসে শুরুর দিকের চেষ্টায়, কাছাকাছি। এই হাইপ জিনিসটার মানে কি? আমরা বলি না যে জিনিসটা এখন হাইপে উঠে গেছে, এই হাইপ মানে কি? হাইপের কিন্তু মানে খুঁজতে গেলে কিন্তু চাপে পড়ে যায়। হাইপ মানেটা আমরা যেটা আক্ষরিক অর্থ পাই আর যেটা হচ্ছে আমরা মানে যে অর্থে ব্যবহার করি সেটা কিন্তু ভিন্ন জিনিস, তাই না? হাইপ বলতে আমরা কি বুঝি মেনলি? বলে না জিনিসটা এখন হাইপে আছে, কিছুদিন আগে কাঁচা বাদামের গানটা হাইপে ছিল। তো এই হাইপ মানে কি? হোয়াটস দ্য মিনিং অফ হাইপ?
মানে স্যার সবার মুখে মুখে থাকা, মুখে মুখে থাকা, যে শীর্ষে একটা থাকা। ক্রেজ থাকা, বলো না ক্রেজ আছে, মুখে মুখে আছে, আলোচনায় আছে, এই জিনিসটা হচ্ছে ওই হাইপটা। হুজুগ, আচ্ছা হ্যাঁ আরেকটা মনে পেয়েছি, হুজুগটা, এই যে এখন যে একটা হুজুগ উঠেছে সেটা হচ্ছে চিন্তার বিষয়। উচ্চতার কেন? শিখরে, সরি, মিস জিমি কিছু উচ্চতার বললেন? শিখরে কোনো কিছুর। উচ্চতার শিখর বলতে হচ্ছে কি, ও একটা তাল উঠে যায় না, যে সবার মুখে মুখে থাকে জিনিসটা, যে সবাই চর্চা করছে এটা হ্যাঁ, নিয়ে, ওই জিনিসটা হচ্ছে হাইপ। এটা হচ্ছে একটা পপ কালচার রেফারেন্স এখন। পপ তো কালচার হুজুগ রেফারেন্স গুলো কি? শব্দটাই সুন্দর যায়। হ্যাঁ, হুজুগ শব্দটাই যায়, বলো না হুজুগে মাতাল বাঙালি। ওকে, সো অ্যাপারেন্টলি আপাত দৃষ্টিতে যেটা মনে হচ্ছে, ইন্টারনেট ট্রলসটা হচ্ছে তার চরিত্রকে অ্যাসাসিনেট, মানে হচ্ছে গুপ্ত হত্যা, মানে তাকে একদম কাটাছেঁড়া করতে রেডি। এবং যখন প্রথম কয়েকটা লঞ্চ ফেল হবে, রকেট লঞ্চটা, সেক্ষেত্রে তাকে হচ্ছে জাজ করা শুরু হয়েছে। এবং সেখানে হচ্ছে পুলস অফ এক্সপার্টস আছে, মানে গন্ডায় গন্ডায় এক্সপার্টরা আছেন, তথাকথিত বিশেষজ্ঞরা, যারা হচ্ছে মানে আনসলিসিটেড, আনসলিসিটেড কি পেয়েছিলাম, সে অনাকাঙ্ক্ষিত। অনাকাঙ্ক্ষিত ক্রিটিসিজম যেটা আছে, ক্রিটিসিজম তো বাংলা মনে আসে না, সমালোচনা নিয়ে তারা হ্যাঁ, প্রস্তুত, সমালোচনা। সমালোচনার ঠিক। নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে তারা প্রস্তুত, এবং কমপ্লেন্ট নিয়ে তারা প্রস্তুত, যে তারা হচ্ছে টক শোতে আসবেন এবং তারা বলবেন এমন একটা অ্যামেচারের হাতে এই লঞ্চিংটা উচিত হয়নি, বিশেষজ্ঞ দরকার ছিল, এই সেই টক শোতে আলোচনা তারা প্রস্তুত, বিশেষজ্ঞ না। আবারও যদি ব্রাইটার সাইডটা দেখি, আশার আলো যদি দেখি, যে ভালো দিকটা যদি দেখি, সেক্ষেত্রে সে এখন রেডি হয়ে গেছে টু এমব্রেস দ্য চ্যালেঞ্জেস, যে চ্যালেঞ্জটা ছিল সেটাকে আলিঙ্গন করে নেওয়ার জন্য, বা এটা মুখোমুখি হওয়ার জন্য, কারণ সরকারের বিভিন্ন অংশ থেকে কিন্তু সাহায্য আসছে। এখন দ্য মেকিং অফ রকেট বয়, রকেট বইটা তৈরি হলো কিভাবে, সে তৈরি হলো কিভাবে, সেটা একটু শুনি। মিস্টার ইফতার আছেন, Yes, sir. পড়েন দেখি, মেকিং অফ Nahian দ্য was রকেট বয়। raised in রেইজড, রাইজ না, making রেইজ। making of a rocket boy. Nahian was raised in a chor area located in Gaibandha district. As a child, since the early 2000s, সিন্স, he had a a fascinating for flying objects. ফ্যাসিনেশন, Fascination of flying objects. Nahian would play with plastic toys available in the village and also make toys of his own. This is how he became passionate to create new things. He wanted to study a buoy but could not perform well in his HSC exam. Nahian helped his friend during the maths exam and the magistrate took away his paper for a long time. The rocket boy thought he would be able to build a rocket if I studied in Buet. Nahian took another attempt at the HSC exam, but unfortunately, after the exam, he was diagnosed with jaundice জন্ডিস, during the admission test. Given the short gap between HSC and admission test and his health condition, his dream to get into one of the leading universities like BUET did not come true. Thank God, I made it to an engineering college like MEC under the Faculty of Electrical and Electronics Engineering. In the beginning, I had little to no interest in college studies. I dreamed of studying at the Massachusetts ম্যাসাচুসেটস, Institute, Massachusetts Institute Technology. Instead, back then I did not realize it was a far-fetched idea. At MEC, with his friend Naimul, Nahian built a laboratory called Alpha বিল্ড, Science Lab, উইল্ড না, which এটা হচ্ছে বিল্ড। built a laboratory called Alpha Science Lab, which gave birth to many robotic projects and the rocket that we speak of today. Nahian laughed and said Buet might not have been my fate, but rocket sure was. Okay, thank you, thank Even you. Let's see what we have until welcome, now. sir.
তো তার ইতিহাসটা শুনি কিভাবে আসলো রকেট বয়। Nayan was raised in a chor area located in Gaibandha district. As a child in the early 2000s, he had a fascination for flying objects. Nayan would play with plastic toys available in the village and also make toys of his own. This is how he became passionate to create new things. নাহিয়ান বড় হয়েছিল গাইবান্ধা জেলার চর এলাকায়। ছোটবেলায় বাচ্চা অবস্থাতেই 2000 সালের শুরুর দিক থেকেই তার উড়ন্ত বস্তুর প্রতি একটা ফ্যাসিনেশন ছিল। ফ্যাসিনেশন মানে কি? আকর্ষণ থাকা আকর্ষণ যেটা। ছিল। হ্যাঁ, নাহিয়ান হচ্ছে গ্রামে যে প্লাস্টিকের খেলনা পাওয়া যেত সেগুলো দিয়ে খেলতো এবং নিজের খেলনাও তৈরি করতো। এভাবে তার মধ্যে একটা প্যাশন, এভাবে সে প্যাশনেট হয়ে যায় নতুন জিনিস তৈরির ব্যাপারে। প্যাশনেট মানে কি? উৎসাহী হওয়া। উৎসাহী হওয়া বা টান থাকা, তার টানটা তৈরি হয়। He wanted to study at BUET but could not perform well in his HSC examination. Nahian helped his friend during the maths exam and the magistrate took away his paper for a long time. The rocket boy thought he would be able to build rockets if I started BUET. উনি বুয়েটে পড়তে চেয়েছিলেন কিন্তু এইচএসসি তে খুব একটা ভালো করতে পারেননি। নাহিয়ান ম্যাথস এক্সামের সময় তার বন্ধুকে সাহায্য করেছিলেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট তার খাতা অনেক লম্বা সময়ের জন্য নিয়ে গিয়েছিল। রকেট বয় তখন ভেবেছিলেন যে বুয়েটে পড়লে হয়তো রকেট বানাতে পারব। কাহিনীটা কি হলো? আমরা রকেট একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি, ধূমকেতু 1। Nayan took another attempt at the HSC exams, but unfortunately after the exams he was diagnosed with jaundice during the admission tests. Given the short gap between HSC and admission tests and his health condition, his dream to get into the leading universities like BUET did not come true. তো নাহিয়ান আরেকবার চেষ্টা নিয়েছিল এইচএসসি এক্সামে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পরীক্ষার পরেই তার হচ্ছে জন্ডিস ধরা পড়লো অ্যাডমিশন টেস্টের সময়। এবং এইচএসসি এবং অ্যাডমিশন টেস্টের মধ্যে যে অল্প গ্যাপ থাকে এবং তার যে স্বাস্থ্যগত কন্ডিশন ছিল সেই জায়গার কারণে হচ্ছে আহ, অন্যতম সেরা ইউনিভার্সিটি গুলো যেমন বুয়েটের মধ্যে যাওয়ার স্বপ্নটা তার পূরণ হয়ে ওঠে। Thank God I made it into an engineering college like MEC under the Faculty of Electrical and Electronics Engineering. In the beginning, I had no little interest in college studies. I dreamt of studying at the Massachusetts Institute of Technology, MIT. Instead, back then, I did not realize it was a far-fetched idea. তো সৃষ্টিকর্তার কাছে ধন্যবাদ যে আমি এমএসসির মতো একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পর্যন্ত যেতে পেরেছি, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং আন্ডারে। শুরুতে আমার কলেজের পড়াশোনায় কোনো ইন্টারেস্টই ছিল না। আমার স্বপ্ন ছিল যে আমি পড়বো এমআইটি, কিন্তু তখন আমি বুঝতে পারিনি যে এটা কতটা ফার-ফেচড আইডিয়া ছিল। ফার-ফেচড আইডিয়া, দারুণ একটা ফ্রেজ। এটা মানে স্যার অনেক দূরে এমন কিছু। না, অনেক দূরের বিষয় না। ফার-ফেচড আইডিয়ার আরো বেটার মিনিং থাকার কথা। কি জিনিস হতে পারে? চিন্তা করে দেখেন তো কি হতে পারে ফার-ফেচড আইডিয়া। এটা হচ্ছে ওই বলে না যে অস্বাভাবিক। অস্বাভাবিকতা, মানে কাল্পনিক, কতটা কাল্পনিক বা সুদূর প্রসারী ধারণা, অনেক দূরের ব্যাপার। বলে যে এমআইটি তো অনেক দূরের ব্যাপার ছিল তার জন্য। উনি ওটা তখন চিন্তা করেন। আমরা ছোটবেলাতে অনেক কিছু কল্পনা করি, কিন্তু এগুলো হচ্ছে আমাদের পারফেক্ট আইডিয়া। এই হচ্ছে ব্যাপার। স্যার আচ্ছা, তাহলে কি এমএস, কাল্পনিক দেব? হ্যাঁ, মানে অস্বাভাবিক বা লিখতে থাকি। কাল্পনিক ধারণা, সুদূর প্রসারীও বলতে পারে, অনেক দূরের ব্যাপার। আচ্ছা, এটা লেখেন অনেক দূরের ব্যাপার, তাহলে সবচেয়ে ক্লিয়ার হবে। অনেক জায়গাতে ব্যবহার করা। আমি তখন জি বুঝতে স্যার। পারিনি এটা অনেক দূরের ব্যাপার ছিল। At MEC, with his friend Niamul, Nahian built a laboratory called Alpha Science Lab, which gave birth to many robotic projects and the rocket that we speak of today. Nahian laughed and said, "Buet might not have been my fate, but the rocket sure was." MEC তে তার বন্ধু নাইমুলের সাথে মিলে উনি একটা ল্যাবরেটরি তৈরি করলেন যার নাম হচ্ছে আলফা সায়েন্স ল্যাব, যেটা জন্ম দিল অনেকগুলো রোবোটিক প্রজেক্টের। এবং যে রকেটটার কথা আজকে আমরা বলছি সেটা। নাহিয়ান হেসে হেসে বলছিলেন, বুয়েট হয়তো আমার কপালে ছিল না, আমার ভাগ্যে ছিল না, কিন্তু রকেট ছিল। বুয়েট না থাকলে রকেট ছিল। তো রকেট সায়েন্স নিয়ে একটু পড়বো। সো দেখি মিস জিমি আছেন? মিস জিমি মাইট বি আনএভেলেবল ফর নাও। সো মিস্টার রানাকে দেখতে পাচ্ছি। মিস্টার রানা, কি খবর আপনার? জি তো স্যার, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আজকে রকেট বয় নিয়ে পড়ছি বাংলাদেশে।
তো মিস্টার রানা রকেট জি সায়েন্স স্যার। নিয়ে পড়েন দেখি, এক্সপ্লেন করেন। ওকে স্যার। The rocket science. Even if one has the talent and passion for rocket science, it requires proper in depth study. It may seem like rocket can be built based on information gathered from YouTube, but while working on our project, we realized rocket science is not something we could understand and work on with superficial knowledge, said Nahian. The Rocket Boy sourced books from abroad, took lessons and availed certificates from various open source from the MIT and Indian Institute of Technology (IIT) Kanpur. In the meantime, his friends Naimul got uh, dejected. স্যার এটা কি হবে? ডিজেক্টেড, Deject ডিটাচড, from the ডিটাচড ফ্রম দ্য প্রজেক্ট। de- okay, sir, detached from the project, and Nahian was left all alone in the ওয়াজ lab. লেফট অল অ্যালোন। People thought I had gone mad science. I was barely seen outside, said Nahian. A few years later, some junior became enthu sorry এটা বললাম না Junior became enthusiastic about his work. enthusiastic about his work and joined the lab. They began working on robots while Nahian developed toy rockets. They participated in various robotics competition, won runner-up award at the national level in Bangladesh Digital Day 2019 competition, won a journal level award of IIT Bombay in 2019, visited IIT Bombay in January 2020 and qualified for the semi-final. But deep down, rocket and aerodynamics remained Nahian driving force. Before participating the robotics competition, he took a few lakh taka from home and built a two-seater Two-seater electric electric aircraft right up to the wing. two-seater electric aircraft right up to the wing. Before running out of money, I designed my rockets engines 5 to 7 years ago. Back in 2017, when I was running open operation along, nobody believed it was possible. But people even complained that I was not firm on a particular target. How could I? What can I do when I run out of money? Among all the chaotic, chaos থেকে সেটা এটা এসেছে, chaotic। chaotic endeavors at high cost with no profit, Nahian tried to build an electric bike, thinking there would be a market. I took another loan through my mother and invested some of it in my electric bike project. But soon I realized I will get no investor here. To এটা কি? Duarte thesis level rockets. Okay, sir. Duarte thesis level rockets. This rocket success will be determined if we can successfully launch it if the launch pad it Launchpad না, অন্য জিনিস হয়ে যাবে তাহলে। okay, it reach 5 kilometer high uh, altitude, and if we Altitude. can collect the telemetric temperature, humidity, pressure, and necessary information. With time, right before the pandemic, Nahian decided to invest all the remaining money on the rocket as a last try. With the assistance of his small team, the work was gearing up fast. One day, my father visited and advised me to get a job, leaving behind the rocket project. I begged him to give me time till April. I know my work would be done by then. Thank God. The first phase of my work is now First completed. phase. Okay. First phase. Thank you.
Thank you so much. So let's see what we have until now. The rocket science. Oh, just give me a moment. Uh, okay, thank you for your patience. I had a little sneeze. Okay. The rocket science. Even if one has the talent and passion for rocket science, it requires proper in-depth study. যদি কারো হচ্ছে মেধা থাকে এবং প্যাশনও থাকে রকেট সায়েন্সের প্রতি, তারপরে এটার জন্য প্রয়োজন হয় প্রপার ঠিকঠাক এবং ইনডেপথ স্টাডি। ইনডেপথ মানে কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইনডেপথ? গভীরভাবে। গভীর বা অনেক বেশি পড়াশোনার দরকার। হ্যাঁ, মানে মোটামুটি গভীর নলেজ প্রয়োজন, গভীর পড়াশোনাটা দরকার আছে রকেট সায়েন্স যদি আমি পড়তে চাই। It may seem like rockets can be built based on information gathered from YouTube, but while working on a project, we realized rocket science is not something we could understand and work on with superficial knowledge, said Nahian. এটা মনে হতে পারে যে ইউটিউব থেকে ইনফরমেশন নিয়েই ওটার উপর ভিত্তি করে রকেট বানিয়ে ফেলা যাবে, কিন্তু যখন প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছিলাম আমরা অনুধাবন করতে পেরেছি যে রকেট সায়েন্স এমন কোন জিনিস না যেটা আমরা বুঝতে পারবো এবং কাজ করতে পারবো শুধুমাত্র সুপারফিশিয়াল নলেজের উপর ভিত্তি করে। সুপারফিশিয়াল মানে কি? ভাষা ভাষা যে জ্ঞান বলে না, ভাষা জ্ঞান। ভাষা জ্ঞান দিয়ে হবে না। Rocket Boy sourced books from abroad, took lessons, and availed certificates from various open sources from the MIT and Indian Institute of Technologies, Kanpur. In the meantime, his friend Niyamul got detached from the project and Nahian was left all alone in the lab. তো রকেট বয় হচ্ছে বিদেশ থেকে বই সংগ্রহ করলেন, লেসন দিলেন এবং সার্টিফিকেট অর্জন করলেন। অ্যাপিল হচ্ছে অর্জন করা, পাস্ট টেন্সে আছে। তো বিভিন্ন ওপেন সোর্স মানে হচ্ছে মুক্ত জায়গা থেকে, টাকা পয়সা লাগেনি যেখান থেকে, এমআইটি এবং হচ্ছে আইআইটি কানপুর থেকে অনলাইনে সমস্ত কালেক্ট করেছে। ওকে, ইন দ্য মিন টাইম এর মধ্যে তার বন্ধু নিয়ামন হচ্ছে ডিটাচড হয়ে গেলেন প্রজেক্ট থেকে। ডিটাচ মানে কি? বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন, ধৈর্য হারিয়ে বা কোনো কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন এবং নাহিয়ান একা পড়ে গেলেন ল্যাবের মধ্যে। People thought I had gone mad since I was barely seen outside, say Nahian. মানুষ ভেবেছিল আমি পাগল হয়ে গেছি কারণ আমাকে বাইরে খুব কমই দেখা যেত, পাগল বৈজ্ঞানিক। A few years later, some juniors became enthusiastic about his work and joined the lab. They began working on robots while Nahian developed toy rockets. কয়েক বছর পরে কিছু জুনিয়র তার কাজের ব্যাপারে এনথুজিয়াস্টিক হলো। এনথুজিয়াস্টিক মানে কি? উৎসাহী হয়েছে। উৎসাহী হয়েছে এবং তার ল্যাবে জয়েন করে ফেললো। ওকে, তারা হচ্ছে রোবোটিক্স এর উপর কাজ করা শুরু করলো এবং নাহিয়ান যেটার উপর কাজ করা শুরু করলো সেটা হচ্ছে টয় রকেটস, খেলনার উপরে আর কি, খেলনা রকেটের উপরে। They participate in various robotics competition, won runners-up award at the national level. Uh, in Bangladesh Digital Day competition, won a zonal level award of IIT Bombay. In 2019, visited IIT Bombay in January 2020 and qualified for the semi-finals. তারা বিভিন্ন রোবোটিক কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। জাতীয় পর্যায়ে ডিজিটাল ডে 2019 কম্পিটিশনে রানার্স আপ হয়েছিলেন, জোনাল লেভেল অ্যাওয়ার্ড জিতেছিলেন আইআইটিতে বোম্বেতে 2019-এ এবং কোয়ালিফাইড ফর দ্য সেমিফাইনালস পর্যন্ত গিয়েছেন। বাট ডিপ ডাউন ভেতরে ভেতরে রকেটটা এবং অ্যারোডাইনামিক্সটা নাহিয়ানের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল, ড্রাইভিং ফোর্স। এটা মানেটা কি? স্যার পরিচালনার চালিত শক্তি। যত প্রজেক্টে জিতুক ওই রকেট্রি আর হচ্ছে অ্যারোডাইনামিক্স এই দুটো জিনিস তাকে চালিয়ে নিয়ে গেছে। ওকে, তারপর যে জিনিসটা হলো সেটা দেখি। Before participating in robotics competition, he took a few lakh takas from home and built a two-seater electric aircraft right up to the wing before running out of money. রোবোটিক্স কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করার আগে তিনি বাসা থেকে কয়েক লাখ টাকা লোন নিয়েছিলেন এবং একটা 2 সিটার ইলেকট্রিক এয়ারক্রাফট তৈরি করেছিলেন, উড়োজাহাজ তৈরি করেছিলেন একদম ডানা পর্যন্ত। তারপর টাকা শেষ হয়ে গেল। I designed my rocket's liquid engines 5 to 7 years ago. Back in 2017, when I was running the operations alone, nobody believed it was possible.
Some people even complained that I was not firm on a particular target. How could I? What can I do when I run out of money? আমি আমার রকেটগুলোর যে লিকুইড ইঞ্জিনটা আছে এটা 5 থেকে 7 বছর আগে ডিজাইন করে ফেলেছিলাম। 17 সালের দিকে যখন আমি আমার অপারেশনটা একলাই চালাচ্ছিলাম, কাজটা একলাই চালাচ্ছিলাম, কেউ বিশ্বাস করেনি এটা সম্ভব। কেউ কেউ তো কমপ্লেনও করেছে যে আমি কোন একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আমি অটুট নাই, কিভাবে থাকবো, কি করব যখন আমার টাকা শেষ হয়ে যায়। Among all the chaotic endeavors at high cost with no profit, Nayan tried to build on electric bike, thinking there would be a market. I took another loan through my mother and invested some of it in my electric bike project. But soon I realized I get no investors there. Duat thesis level rockets. এই ডুয়াট মানেটা কেউ বের করতে পারলে জানান তো এটা মানেটা কি? অদ্ভুত শব্দ। স্যার এই যে আমরা যে বলি ডুয়েট মানে ওইটা কি স্যার? না না না, এটা বানানটাই তো ভিন্ন, এটার জন্য একটু অদ্ভুত লাগছে। These rockets' success will be determined if we can successfully launch it from the launch pad. If it reaches 5 kilometer high altitude, if we can collect the telemetric temperature, humidity, pressure, and necessary information. Okay, so এই যে এই সমস্ত chaotic মানে কি? বিশৃঙ্খল। এই বিশৃঙ্খল endeavors মানে প্রচেষ্টাগুলো যেখানে খরচ হচ্ছিল বেশি, লাভ হচ্ছিল না, মুনাফা ছিল না, নাইয়ান চেষ্টা করলো ইলেকট্রিক বাইক বানানোর জন্য। এটা চিন্তা করো যে মার্কেট হতে পারে, মানে লাভ হতে পারে, কারণ উপায় নেই তো, টাকা লাগবে। তো মায়ের মাধ্যমে আরেকটা লোন নিলেন এবং কিছু টাকা হচ্ছে উনি বিনিয়োগ করলেন ইলেকট্রিক বাইক প্রজেক্টে, কিন্তু খুব দ্রুতই উনি এটা বুঝতে পারলেন যে আমি ওখানে কোনো ইনভেস্টর পাবো না, থিসিস লেভেল রকেট ছাড়া। এই রকেটগুলোর সাফল্য তখনই নির্ণয় করা যাবে যখন আমরা এটাকে লঞ্চ প্যাড থেকে, যেখান থেকে রকেটটা লঞ্চ করা হয়, সেখান থেকে সাফল্যের সাথে লঞ্চ করতে পারবো। এই রকেটটা 5 কিলোমিটার উপর পর্যন্ত যাবে, হাই অ্যালটিটিউড পর্যন্ত যাবে, উচ্চতা পর্যন্ত। সেখান থেকে আমরা টেলিমেট্রিক টেম্পারেচার বা তাপমাত্রা, হিউমিডিটি বা আর্দ্রতা, চাপ এবং অন্যান্য ইনফরমেশন নিতে পারবো। টেলিমেট্রিক ইনফরমেশনটা সম্পর্কে আপনাদের একটু আইডিয়া দিই। টেলিমেট্রিক সম্পর্কে জানা আছে? টেলিমেট্রিটা হচ্ছে কি বলে এটাকে, মনিটর করার জন্য উপর থেকে বেশ কিছু ডাটা কালেক্ট করা, টেলিকমিউনিকেশনের জন্য উপর থেকে কিছু ডাটা কালেক্ট করা। এটুকু যখন আমরা পাবো তখন বোঝা যাবে যে রকেট লঞ্চিংটা সাকসেসফুল হয়েছে। ওকে, তারপর দেখি আমরা। With time, right before the pandemic, Nayan decided to invest all the remaining money on the rocket as a last try. With the assistance of his small team, the work was gearing up fast. One day, my father visited and advised me to get a job, leaving behind the rocket project. I begged him to give me time till April. I knew my work would be done by then. Thank God, the first phase of work is now complete, the rocket boy said. তো সময়ের সাথে একদম প্যান্ডেমিকের ঠিক আগে নাহিয়ান সিদ্ধান্ত নিলেন যে তার বাকি সমস্ত টাকা উনি ঢালবেন রকেটের পেছনে, শেষ চেষ্টা হিসেবে। তো তার ছোট্ট টিমের সহায়তার সাথে কাজটা খুব দ্রুতই গিয়ারিং আপ ফাস্ট, কাজ খুব দ্রুত আগাচ্ছিল। একদিন বাবা আসলেন এবং আমাকে উপদেশ দিলেন যে এই রকেট প্রজেক্ট সব ছেড়ে চাকরিতে ঢোক। তো আমি মানে তার কাছে খুব কাকুতি মিনতি করে এপ্রিল পর্যন্ত সময় নিলাম এবং আমি জানতাম আমার কাজ ওর মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। থ্যাংক গড, সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ যে ওই কাজের প্রথম ধাপটা শেষ হয়েছে, কমপ্লিট হয়েছে। রকেট বয় বলছিলেন, the rocket he built as of now are undergrad। এখানে খুব সুন্দর লেখা শেষ হয়নি, আমার যেটা মনে হচ্ছে, রাইট? ওই ডুয়াটে থিসিস রকেটের মতো আন্ডার গ্রাজুয়েট টাইপের কিছু একটা ছিল মনে হয়। নাও দ্যাট ওকে, এইবার হচ্ছে নাও দ্যাট নাহিয়ান হ্যাজ নেসেসারি সাপোর্ট, এটুকু দেখি। এখান থেকে পরে দেখি ইসরাত ম্যাম। নাওদার থেকে Now that Nahian has the necessary support to further strengthen his project, he is optimistic. My college has offered a lab and promised to bear the operational costs. With their help, I believe I will get funding as well. The government is all with us. I'll not have to do it all alone if God wills. When asked about his dream, the rocket boy said, I want to be an astronaut. Expect for India
So South Asian country is in space. We want to rule over the budding nanosat market. Nanosat Nanosats, market. nanosats, I satellite short form এটা, Yes, nanosats. sir. Nanosat market. I hope we will launch Bangladesh's next satellite. My idol is Peter Beck. Nahian admires Peter Beck, the CEO of Rocket Lab, who champions nanosats. While talking about his idol, the Rocket Boy said nanosatellite is the future. It involves smaller size rockets and lower costs. Peter's electron rocket cost round USD 7.5 nanometer নাকি স্যার হ্যাঁ, ন্যানোমিটার। না 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 না, এটা ন্যানো হচ্ছে ইউএসডি 7.5 মিলিয়ন পার লঞ্চ। million per launch. India's ISRO does the launch for USD 17 to 27 মিলিয়ন, whereas where billion whereas illions নাকি স্যার ইলন illions. মাস্ক, ইলন মাস্ক S- SpaceX Falcon 9 does it for USD 62 million. When it comes to geo-orbit satellites, they charge USD 300 to 400 million. With nanosats, we may even get it at around USD 1 million. Nahian says he initially intended to build Dhumketu X based on the SpaceX model with Elon Musk as his idol. However, he soon realized the risk factors and how Elon could go bankrupt if NASA bankrupt, did not invest bankrupt. If NASA did not invest USD 1.5 billion বলতে কি বিলিয়ন বুঝাইছে স্যার বিলিয়ন তো বলতে পারি না বিলিয়ন বিলিয়ন মিলিয়ন এটা হচ্ছে বিলিয়ন জি স্যার ওকে হুম USD 1.5 billion in SpaceX in 2008. Now Nahian wants to flow a proper channel via the government instead of private investment. ওকে, থ্যাংক ইউ। Nothing would have been. So Thank let's see you, what we sir. have until now. দেখি, now that Nahian has the necessary support to further strengthen his project, he is optimistic. My college has offered a lab and promised to bear the operational costs. With their help, I believe I will get funding as well. The government is with us. I will not have to do it all alone if God wills. এখন হচ্ছে নাহিয়ানের সমস্ত প্রয়োজনীয় সাপোর্ট আছে যে তার প্রজেক্টটাকে ফার্দার স্ট্রেংথেন করার জন্য, পরবর্তীকালে আরো শক্তিশালী করার জন্য। তিনি আশাবাদী যে তার কলেজটা হচ্ছে তাকে একটা ল্যাব অফার করেছে এবং তাকে প্রতিজ্ঞা করিয়েছে যে সমস্ত অপারেশনাল কস্ট তারা বহন করবে, বিয়ার করবে। অপারেশনাল কস্ট হচ্ছে কার্যক্রমের যে খরচটা যাবে, তাদের সাহায্যে আমি বিশেষ করে আমি ফান্ডিংটাও পেয়ে যাব, অর্থায়নটাও পেয়ে যাব, সরকার আমাদের সাথে আছে এবং আমাকে এটা একদম একলা করতে হবে না। যদি ইফ গড উইলস মানে যদি খোদা চান, সেক্ষেত্রে একলা করতে হবে না। When asked about his dream, the rocket boy said, I want to be an astronaut. Except from India, no South Asian country is in space. We want to rule over the budding nanosat market. I hope we will launch Bangladesh's next satellite. দারুণ কথা বলেছে। তো তার স্বপ্নের কথা যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তখন রকেট বয় বলেছেন, আমি একজন অ্যাস্ট্রোনট হতে চাই বা নভোচারী হতে চাই। এবং উনি এটাও বলেছেন, ইন্ডিয়া ছাড়া সাউথ এশিয়ার কোনো দেশই মহাশূন্যে নাই। আমরা হচ্ছে ন্যানোসেটের যে উদীয়মান বাজারটা আছে, বাডিং হচ্ছে উদীয়মান বাজারটাতে রাজত্ব করতে চাই। আমি আশা করছি, আমি আশাবাদী যে আমরা বাংলাদেশের পরবর্তী স্যাটেলাইট আমরাই লঞ্চ করব। যাক, বেশ দারুণ কথাবার্তা। My idol is Peter Beck. Nahian admires Peter Beck, the CEO of Rocket Lab, who champions nanosets. নাহিয়ান হচ্ছেন অ্যাডমায়ার করেন বা তার প্রিয় ব্যক্তি হচ্ছে রকেট ল্যাবের সিইও পিটার বেক, যিনি হচ্ছে ন্যানোসেটের রাজা, ন্যানোসেটের চ্যাম্পিয়ন। সো যখন তার আইডলকে নিয়ে কথা হচ্ছিল, আইডল মানে কি, আদর্শ। আদর্শকে নিয়ে কথা হচ্ছিল, তখন রকেট বয় বলছিলেন যে ন্যানো স্যাটেলাইটটাই হচ্ছে ভবিষ্যৎ। কারণ এটার ইনভলভ করছে, এটার সাথে আছে হচ্ছে ছোট ছোট রকেট এবং খরচও কম পড়ছে। পিটারের ইলেকট্রন রকেটটা হচ্ছে খরচ পড়ে $7.5 পার লঞ্চ, $7.5 মিলিয়ন পরে। ইন্ডিয়ান আইএসআরও হচ্ছে এই লঞ্চটা করে থাকে হচ্ছে 17 থেকে 27 মিলিয়ন, যেখানে ইলন মাস্কের
স্পেস এক্স এর ফ্যালকন 9 রকেটটা করে $65 মিলিয়ন। যখন জিও অরবিট স্যাটেলাইটের ব্যাপারটা আসে তখন সেখানে তারা 300 থেকে 400 মিলিয়ন পর্যন্ত চার্জ করে, মানে টাকা ধার্য করে। ন্যানো স্যাটেলাইটের সাহায্যে আমরা এই খরচটা নিয়ে আসতে পারি প্রায় $1 মিলিয়ন কাছাকাছি, অনেক কমে যাবে। জিও অরবিট স্যাটেলাইট হচ্ছে কি আমাদের পৃথিবীর কক্ষপথে কেন্দ্র করে ঘোরে, এই কারণে স্যাটেলাইটকে দেখলে মনে হবে এটা স্থির আছে, কারণ পৃথিবী যেভাবে ঘুরছে স্যাটেলাইটও সেম কক্ষপথ দিয়ে ঘুরছে। এটা হচ্ছে জিও অরবিট স্যাটেলাইট। নাহিয়ান বলছেন যে তিনি শুরুর দিকে ধূমকেতু এক্সটাকে বানানোর পরিকল্পনা করেছিলেন স্পেস এক্স এর মডেলটার উপর ভিত্তি করে এবং এলন মাস্ককে নিজের আদর্শ ভেবে। However, he soon realized that the risk factors and how Elon could go bankrupt if NASA did not invest $1.5 billion in SpaceX in 2008. Now Nahian wants to follow a proper channel by the government instead of private investment. তবু তিনি খুব দ্রুতই বুঝে গেলেন যে রিস্ক ফ্যাক্টর, ঝুঁকির ব্যাপারগুলো কি কি, এবং ইলন কিন্তু ব্যাংক্রাফট হয়ে যেতে পারতো যদি 2008 সালে SpaceX এ নাসা $1.5 বিলিয়ন ইনভেস্ট না করতো। ব্যাংক্রাফট মানে কি? স্যার দেউলিয়া। দেউলিয়া হয়ে যাওয়া। দেউলিয়া হয়ে যেত ইলন মাস্ক, তখন হচ্ছে তার আইডল চেঞ্জ হয়ে গেল যে এত বড় রিস্কে যাওয়া যাবে না। নাহিয়ান এখন একটা প্রপার চ্যানেল, সঠিক উপায় ফলো করে সরকারের মাধ্যমে যেতে চান, প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট ছাড়া। আসলে ইনভেস্ট করার মতো আমাদের দেশে নাইও। ওকে, nothing would have been possible if my mother had not been by my side every step of the way. She stood beside me. She stood beside me in everything I did. A grateful Nahian said. কোনো কিছু সম্ভব হতো না যদি আমার মা আমার পাশে প্রত্যেকটা ধাপে না থাকতেন। আমি সবকিছু করার 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 পেছনে ওনার হাত ছিল, উনি আমার পাশেই ছিলেন। একজন কৃতজ্ঞ নাহিয়ান বলছিলেন। গ্রেটফুল মানে হচ্ছে কৃতজ্ঞ। As for his father, he now says go ahead. My father promised to help me in any endeavors with rockets, even if it requires selling his land. Concluded নাহিয়ান। তো বাবার কথা যখন আসলো, বাবা এখন বলছেন যে এগিয়ে যাও। বাবা এখন ওয়াদা করেছেন যে রকেট নিয়ে সমস্ত প্রচেষ্টায় উনি সাহায্য করবেন, যদি এমনকি তার জমিও বিক্রি করা লাগে। নাহিয়ান এটা শেষ করেছেন। যাক, ফাইনালি বাবার কাছে জিততে পারলো যে না ঠিক আছে, বাবা বুঝতে পেরেছেন ছেলেকে দিয়ে হবে। So that's a nice thing. যাক, so that concludes our article also. আমাদের আর্টিকেলটাও শেষ হয়েছে। সো নেক্সট দিন কোন টপিকটা রাখা আর যেতে পারে? এখানে নাহিয়ানটা কি হচ্ছে যে উপরে একটা ছবি দেয়া আঁকা আর নিচে হচ্ছে ওই যে মানে ওনার কাছে সাংবাদিকরা ধরছে যে উনি হ্যাঁ হ্যাঁ নাকি। হ্যাঁ, উনি সেটা। এবং ওনার একটা ইলাস্ট্রেটেড ছবিও আঁকা আছে এখানে। বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের একটা জিনিস খুব ভালো, নাহিয়ান আল রহমানের ইলাস্ট্রেশনও করেছে তারা আর্টিকেল রাইটারদেরটা করে। সো দেখেন, ডিটারমিনেশন দিয়ে সম্ভব। এবং অক্টোবর স্কাই সিনেমাটা যদি আপনারা দেখেন বুঝতে পারবেন যে এটা কত একটা দারুণ একটা ব্যাপার ছিল। সো নেক্সট দিন হচ্ছে আপনারা এই বাংলাদেশের রকেট বয় কে নিয়েই বলতে পারে, এটা হচ্ছে ডিসকাশন টপিক। কারণ আমার সবচেয়ে ভালো লাগে যে বাংলাদেশিরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অর্জনগুলো করছে, তাদের এন্ডেভার্স গুলো, তাদের সাফল্য যাত্রাগুলো ভালো লাগে না পড়তে? আমরা এই ধরনের যে জি আর্টিকেল গুলো স্যার। পড়ি, যে এই যে দেখেন বাংলাদেশে এত দারুণ দারুণ ব্যাপারগুলো হচ্ছে, এত এত ইনোভেটর, এত এত এন্টারপ্রেনার হচ্ছে, তার মানে এই না যে আমরা মানে মোটামুটি মনে হচ্ছে যে না দেশ এখনো সম্ভাবনা আছে। কারণ যে পরিমাণ নেগেটিভ নিউজ চারদিকে আছে, তার মধ্যে এই পজিটিভ নিউজ গুলো যখন সামনে আসে, ডেফিনেটলি ইট ফিলস গুড। সো নেক্সট দিন থাকবে ডিসকাশন এবং প্রেজেন্টেশন অ্যাবাউট দ্য রকেট বয় অফ বাংলাদেশ। এটা ঠিকঠাক মতো আগালে এটা কিন্তু একটা দারুণ ব্যাপার হবে। ওমর হিকামের মতো উনি একজন হিরো বাংলাদেশের, এটা বলবো, যদি ঠিকঠাক মতো শেষ করতে পারেন এবং তার যে স্বপ্নটা আছে বাংলাদেশ থেকে স্যাটেলাইট লঞ্চ করার, স্বপ্নদ্রষ্টা থেকেই কিন্তু স্বপ্ন সফলের পর্যায়ে আমরা এগোতে পারবো। So let's hope for the best and thank you for being here today. I will see you. আজকে যেহেতু সপ্তাহের শেষ দিন, wishing you a happy weekend. সবার উইকেন্ডটা ভালো কাটুক, সুস্থ কাটুক। দেখা হয়ে যাবে আবার শনিবারে। Till then সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। Stay safe, keep planning and have a good time. Enjoy the day everyone. আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।